So guys, how many have completed the task what I gave yesterday in the previous session? You got 1 day break for few people. Did you got a chance to complete that activity? So let me share my screen and see what has been discussed. Guys, you have to unmute it. Hmm? Have you completed with all the tasks what I gave you? At least yes or no? No one is speaking. No, sir. So please get it done. If you have any challenges, let me know. Okay. If you you know if you won't complete the task on your own laptops, it's very hard to learn the rest of the tools. Okay. So you should have your environment ready to practice. So please ensure that all the tasks are completed. If you're facing any challenges, do let me know in the WhatsApp group. I can help you out. But if you can't speak or if you won't speak, it's tough for me to understand whether you're getting the things or not getting things. Okay. So please complete the activities. Okay. So just one last time, I'll reiterate what we covered. Okay. And what I was expecting from you. Got it? So one last time. So if you look at this diagram, okay, if you look at this diagram, this is my laptop. I'll one last time I'm expecting you to understand, what was been asked and what is the expectations from you. Okay. So in everybody's laptop, in everybody's laptop, four softwares need to be installed. Okay. The first and foremost software is VC++. The first and foremost software is what? VC++. And you know why we need the VC++? So that our virtual box will work. Correct? This is the first software. And I believe for some people, you are getting error even though you are installing the VC++, still your virtual box is requesting, right? I'll tell you what is the problem there. Okay. So now what you to do is just only one thing you need to do. Double check, go and double check what is your um what do you say? Yeah, you just all you need to do is what? Go and type Microsoft VC++ 2019. Okay, download 2019. Confirm what is your confirm what is your architecture. Okay, this PC or my computer, right click properties. Guys, I believe you should confirm what type if it is. If it is 64-bit architecture, 30-bit architecture. Not only this software, any software you're going to install on your computer, it is based on this architecture. Not only this, if you use 10 type of softwares, you have to download all those 10 type of softwares, okay, with the 64-bit. Got it? So, and just go here, and the first one, after typing Microsoft VC++ 2019, I've seen the chat in the WhatsApp. So I believe the problem is this one. Everybody have downloaded this one. You should not download this one. This is 32-bit. You have to download what? 64-bit. Okay. For some people, you're getting issue, right? So Sir, please download. Yes. I tried with the X64 also, sir, but also I faced the same issue. Okay. X64, and you rebooted the machine after that? Sorry? Have you rebooted the machine after that? Yes, sir. I have been rebooted multiple times. I have been installed multiple times and uninstalled also multiple times. Okay. Even I'm facing that issue. That's what the reason I did not complete the task. Okay. Okay. You just come down on Monday.
Okay, Yes, yes. we'll sort it out. What is the issue? Okay, Mhm. Even please come. and also I took that version 6.1.0 also. Maybe that might issue also. I checked it. Okay. But That's why I said. it is working for most of the students. Maybe some settings need to be checked on your laptop. Just please come down. Yes, yes. Yeah. So just please come down. We will see what is the issue. Okay, but guys, for Okay. everyone, please double check this as well as this one. This is for 32-bit. This is 64-bit. This is the only thing you have to remember. Okay, this is the first step. We have done with what? We have done with the first step. What is second step? Go and install what? VirtualBox. And as I said, VirtualBox is called what? Hypervisor. Hypervisor is nothing but which enables the virtualization on your computer. What is hypervisor? Hypervisor is a software. Second. One second. Yeah. So hypervisor is a software that enables what? Virtualization. Happened to my stylus today. So that enables what? Virtualization here. Okay, that enables what? Virtualization. So once this is done, the second step is nothing but completing your VirtualBox. The third step is what? Installing the Vagrant. And please understand that most of the people will think that after I install the Vagrant, it should come here or it should show as a software, right? Okay, still it won't show you as any software because it is accessible only through command line. We don't have any graphics for Vagrant. Okay, I repeat once again, there is no graphics or there is no graphical tool for Vagrant. Once the Vagrant is installed, okay, you have to third step or fourth step, you have to go and install your what? Commander. This is the commander. Clear? So here you can just type Vagrant. If your Vagrant software is successfully installed, when you type V, it will show here. Okay, that confirms that Vagrant is installed. So first, second, third, and what? Four softwares need to be installed. Then only we can what? Set up our hypervisor. That is about your VirtualBox. Then you can spin up your node 1 or node 2 or instance 1 or instance 2. You can call it as, or you can say server 1 or server 2, whatever it is. But please remember, without these four softwares, you cannot do it. Once it is done, connect to Commander. And most of the people are confusing, with this command. What is that command? Vagrant init, right? Where we have to give or where we have to type, right? But don't forget that you should ensure that in which location you are in. That is utmost important. Okay, let me give a clarity on this one. Okay, what is our task actually? What we are trying to achieve? Tell me first. What we are trying to achieve? Hmm? Let me Windows 10. Yeah, so it's very simple. In your hard disk, most of the scene I, people texted me or asking me that's where I have to install it exactly. So this is my hard disk. Some people might have 3 drives or 2 drives like C drive, D drive, and E drive. Correct? You take any drive. It's not important. You ensure that you should have the proper space. Let's say example, I have space in my E drive. Okay, I have space in what? E drive. Now what I'll do? I'll go to E drive. Okay, and I'll create under this. I'll create a folder. Clear? That is, I'll mark it as what? VMs. Go inside this folder and create multiple folders. Okay, I'll create what? Multiple folders. One for CentOS, one for Ubuntu, one maybe for Linux, and one last one for what? Maybe for Windows. Whichever the operating system you want to, download it and you want to spin it up on the hypervisor, you create one folder.
Now I repeat, this step is very important. You have to go inside the CentOS. How do I go inside the CentOS? So two ways I can do this one. Okay. Two ways I can do this one. I'm in which location I have? In which location I have? I am in C drive. Instead of E drive here, I mark because I don't have any E drive. I'm going to what? I have only one drive. Some people might have entire hard disk with what? Only one drive. So just like me, then what I have to do is, so I went to C drive. Okay, I created a folder called VM, and under that I created a folder called what? Ubuntu. So let me show you this. So where I am under VMs, I have two folders, right? One is CentOS, other one is what? Ubuntu. If I want to create any Linux, let's say example RHEL, if I want to create it, okay. So what I have to do? mkdir RHEL means Red Hat Enterprise Linux. I'm creating one folder. How many folders I have now? 3. Suppose if I want to create a VM for Windows, mkdir, just create one folder called what? Windows. But remember one thing, all these folders are under which one? VMs. అర్థమవుతుందమ్మా? VMs అనే ఫోల్డర్ కిందే నేను అన్ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. మీకు ఎక్కడ ప్లేస్ ఉంటే అక్కడ క్రియేట్ చేసుకోండి. దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ ఎట్ ఆల్. గాట్ ఇట్ గైస్? యా. Yes, sir. Okay, Raj, some showing up some error for Raj. Let's see what is that. What is the error message, Raj? That download it and then to see. There was an error while executing VBox manage. Look, 1 second, I'm opening. Okay. There is an error. VBox manage command line controller command start VM type headless VirtualBox not in the hypervisor partition. Okay, very good one. I'll tell you, there is one more problem, guys. This is one more problem. See, the technology what we are using is called what? Virtualization technology. Listen carefully. The technology what we are using is called what? Virtualization technology. అంటే ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ లో మనం వర్చువల్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, అవునా? ప్రతి ల్యాప్టాప్ లో ఒక ఒక కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. మీ బయాస్ లో ఇక్కడ సరిగ్గా చూడండి, ఇక్కడ ఏమంటాడంటే వీడు, యు సీ ఎవ్రీవన్ హియర్, దిస్ ఈజ్ వాట్ అంటే ఏఎండి. నీ ప్రాసెసర్ ఇంటెల్ కాదమ్మా ఇది, ఓకేనా? Yes, sir. యా, ఏఎండి కదా. AMD లో వర్చువలైజేషన్ ఇది డిజేబుల్ అయిపోయింది బై డిఫాల్ట్ నీ ల్యాప్టాప్ లో, ఓకేనా? సో నువ్వు ఏం చేయాలి అంటే, నీ బయాస్ తెలుసా నీకు? వాట్ ఇస్ బయాస్? మనం విండోస్ బూటప్ అయ్యే ముందే బయాస్ లోకి వెళ్తాం. ఇట్స్ అ హార్డ్వేర్ సెట్టింగ్, ఓకే? F2 కానీ నువ్వు పవర్ ఆన్ చేసి ల్యాప్టాప్ ని, F2 కానీ డెల్ ని కానీ, నీ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ల్యాప్టాప్ యూ కెన్ సెర్చ్ ఇన్ ద గూగుల్. ఓకే, నీ లెనోవో అయితే నీ బయాస్ లోకి ఎట్లా వెళ్ళాలని. సో ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, నీ బయాస్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి, ఓకే, నువ్వు వర్చువలైజేషన్ ఎనేబుల్ చేయాలి. నువ్వు ఇగో దిస్ ఈజ్ వాట్, ఈ కీవర్డ్ కోసం చూడు నువ్వు. ఓకే, VERR ఇస్ డిజేబుల్ లో ఉంది. దాన్ని జస్ట్ నువ్వు ఏం చేయాలి? ఎనేబుల్ చేయాలి. The people who get this similar type of error means this is the first time you are activating virtualization in your laptop. ఇప్పటి వరకు Raj didn't created any VirtualBox in his machine. That is the reason why he is getting this message. So BIOS settings లోకి వెళ్ళి మీరు ఈ వర్చువలైజేషన్ ని ఎనేబుల్ చేయాలి. మీన్స్
After enabling it, you have to reboot your machine. Then your laptop allows you to create a virtual machines in your laptop. Okay, sir. అర్థమైందా? So Yeah. by default, virtualization will be off at hardware level. You have to make it what? On. Is it clear? What make it is your laptop is? నీ ల్యాప్టాప్ మేక్ ఏంటమ్మా? ఏ కంపెనీ ఇది? ఇది లెనోవో సార్. లెనోవే కదా. ఒకసారి నువ్వు గూగుల్ చేయి, హౌ టు యాక్టివేట్ ఆర్ హౌ టు లాగ్ ఇన్ టు బయాస్ ఫర్ లెనోవో అని చెప్పు. ఓకేనా? అన్ని కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఆ స్టెప్స్ ఫర్ బయాస్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత నీకు అంతా బ్లాక్ అండ్ వైట్ స్క్రీన్ ఉంటుంది నీకు. ఓకేనా? సో లేకపోతే బ్లూ కలర్ ఉంటుంది, బ్లూ అండ్ వైట్. నీకు ట్యాబ్స్ ఉంటాయి అన్ని. నీకు మౌస్ పని చేయదు అక్కడ, ఓన్లీ ఆరో మార్క్స్ పని చేస్తాను నీకు. ఓకేనా? సో యూజ్ దిస్ అండ్ సర్చ్ ఐడెంటిఫై ఫర్ దిస్ వన్. ఓకే, ఇది డిజేబుల్ లో ఉంది. జస్ట్ నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ అప్ ఆరో డౌన్ ఆరో క్లిక్ చేస్తే ఎనేబుల్ వస్తుంది. సేవ్ చేసి రీబూట్ చేయాలి, అంతే నువ్వు చేయాల్సింది. Sure, sir. Okay, sir. Thank సో you. టెక్నికలీ టు టెల్ యూ, వర్చువలైజేషన్ ఇస్ స్విచ్డ్ ఆఫ్ ఎట్ హార్డ్వేర్ లెవెల్. అంతే, నువ్వు అది హార్డ్వేర్ లెవెల్లో ఆన్ చేసిన తర్వాత నీ బూట్ చేస్తే మెషిన్ నీకు వర్చువలైజేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, Okay, sir. దట్స్ ద ప్రాబ్లం. అంతే, డన్. Yes. Sir, యా in that way, I also got that little bit same issue. Could you please check? I also dropped a screenshot in chat. ఓకే, సిమిలర్ ఇష్యూ యూ గాట్. జస్ట్ అ సెకండ్. I'm opening it. సేమ్ థింగ్. నువ్వేం చేసావు తెలుసా? వర్చువల్ బాక్స్ క్రియేట్ చేసావు మౌనిక. యూ హ్యావ్ డౌన్లోడెడ్ ద వర్చువల్ Yes, బాక్స్. యూ ఆర్ ట్రైంగ్ Hmm. టు ఇన్స్టాల్ విండోస్ 10. ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ ద సేమ్ థింగ్. అంటే నువ్వు మాన్యువల్ గా Okay. చేసి ఉంటావు నాకు తెలిసి, మేబీ. బట్ యా Yes. యా సో యూ ఆర్ గెటింగ్ VTX నిది వాట్ యు కాల్డ్ యాజ్ నిది ఇంటెల్ virtual Yes, Intel. technology is disabled in the Intel. BIOS level for all CPU Hmm. modes. నువ్వు దీన్ని ఎనేబుల్ Hmm. చేసుకోవాలి. It is the same Hmm. issue for everyone. Guys, by Yes. default, see, not in the hypervisor partition. అంటే మీకు ఏం చెప్పాను? హైపర్వైజర్ is a technology that will enables what? Virtualization. సో మీకు ఇది హైపర్వైజర్ ఆఫ్ లో ఉంది బయాస్ లెవెల్లో. దాన్ని వెళ్ళి జస్ట్ మీకు మౌనిక, యూ హ్యావ్ టు సర్చ్ ఫర్ దిస్ కీవర్డ్ కాల్డ్ VTX. ఆ Okay. VTX పక్కన డిజేబుల్ అని ఉంటుంది. దాన్ని వెళ్ళి నువ్వు మళ్ళీ డౌన్ ఆరో అప్ ఆరో వాడి ఎనేబుల్ పెట్టి Okay. రీబూట్ సేవ్ చేసి. గైస్, పీపుల్ విల్ ఫర్గాట్ టు సేవ్. బయాస్ లో సేవ్ Yeah. సేవ్ ఎలా చేయాలో మీకు లాస్ట్ లో ఉంటుంది, వచ్చి సేవ్ అండ్ ఎగ్జిట్ అని ఉంటుంది. ఆప్షన్ చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, దట్స్ ఇట్. Yeah. దేర్ ఇస్ నథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, ఓకే గైస్. సో మూవింగ్ ఆన్, I want to create what? 4 virtual machines. So I created 4 folders under a folder called what? VMs. What is the best suggestion is, please keep everything under one folder, right? And ఇంకొక మిస్టేక్ చెప్తాను చూడండి. సో ఫస్ట్ లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్, I want to some boot up my Ubuntu machine. సో నేనేం చేస్తాను? CD Ubuntuకి వెళ్ళిపోతాను. ఓకేనా? సో హియర్ లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్, I have vagrant file. Let me remove everything. Okay. Let's say example, నాకు Ubuntu కింద ఏం లేదు ఇప్పుడు. ఓకేనా? LS కొడితే it lists to everything, right? So I'll go back to my virtual machine and I'll just get rid of this Ubuntu. Delete. Okay, I'll remove it. Delete all the files. Now you see, most of the people, ఇదే కమాండ్, vagrant కమాండ్ ఏదైతే ఉందో, ఈ vagrant init ఇది ఉంది చూసారా? ఇక్కడే ఉబంటు చేస్తున్నారు, మళ్ళీ ఇక్కడే సెంటోస్ చేస్తున్నారు, ఇక్కడే మీన్స్ ఆల్ వర్చువల్ మెషిన్స్ యూఆర్ ట్రైంగ్ అండర్ వాట్? సేమ్ ఫోల్డర్. సో ఇట్స్ అ రాంగ్ స్టెప్. ఐ అబ్జర్వ్ దట్. సో ఒక్కొక్క ఫోల్డర్లో ఒక్కొక్క VM చేయాలి. సో వెన్ ఎవర్ యూ ట్రై టు ఇనిట్, యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ చెక్ వెదర్ యూర్ ఇన్ అ ప్రాపర్ ఫోల్డర్ ఆర్ నాట్. లెట్ మీ షో యూ దిస్. ఇప్పుడు చూడండి, నేను నేను క్లౌడ్లో నుంచి నేను CentOS మెషిన్ నేను డౌన్లోడ్ చేయాలి అంటే, మేక్ షూర్ దట్ యువర్ ఇన్ CentOS ఫోల్డర్ అండ్ యూ టైప్ దిస్ కమాండ్ కాల్డ్ vagrant init. సో vagrant init అనే కమాండ్ ఫాలోడ్ బై ఏదైతే ఉంటుందో అది ఒక ఫోల్డర్లో ఒకేసారి కొట్టాలి, ఇంకోసారి కొట్టకూడదు. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డౌన్లోడ్ Ubuntu హియర్, యూ స్విచ్ టు Ubuntu folder. Okay, make sure that you're in Ubuntu folder, then you give what? Vagrant init, and you give whatever it is. Suppose if you want to download Linux, you ensure that you're in Linux folder. Okay, don't sit in Ubuntu or don't sit in CentOS. I'm seeing that every time. Chinna mistakes ivanni. Okay, switch it to what?
Linux and give this Vagrant init Linux. If you want to download the Linux, go and ensure. So I'll show you for two things, and you ensure that you are in the, you follow the same. Sare, మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ. How many virtual machines I have now? Observe how many virtual machines I have. Only one, One. that is sent, which is running. Okay. ఇది ఏ లొకేషన్ లో ఉంది చెక్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కమాండర్ లోకి వెళ్ళి, ఓకే, yeah, let's see tree of this work. Tree, yeah, okay, tree is working. Now you see here ట్రీ అనే ఒక కమాండ్ కూడా ఉంది. అంటే ట్రీ అంటే ఏ ఫోల్డర్ కింద ఏ ఉంది అని చెప్తుంది అనమాట. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సెంట్ ఓఎస్ కింద ఆల్రెడీ వేగ్రెంట్ ఉంది, ఒక వర్చువల్ మెషిన్ ఉంది, ఒక వర్చువల్ బాక్స్ రన్ అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? అగ్రీ ఆర్ నాట్? నౌ రెడ్ హ్యాట్ కింద ఏం లేదు, ఉబంటు కింద ఒక ఫోల్డర్ ఉంది, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. విండోస్ కింద ఏం లేవు. టోటల్ హౌ మెనీ ఫోల్డర్స్ ఐ హ్యావ్? ఇది చూడండి ఈ లైన్, సెంటోయస్, రెడ్ హ్యాట్, ఉబంటు, విండోస్ అని 4 ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేశాను. కానీ వర్చువల్ మెషిన్స్ ఎన్నిటి కింద ఉన్నాయి? ఓన్లీ 2 కింద ఉన్నాయి. సెంటోయస్ కింద ఉంది, ఉబంటు కింద ఉంది. సపోజ్ నేను ఆర్హెచ్ఎల్ కింద నేను డౌన్లోడ్ చేయాలనుకోండి. సో వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ సే సిడి ఆర్హెచ్ఈఎల్. సో నా వేర్ ఐ ఎమ్ నౌ, ఈ ఆర్హెచ్ఎల్కి వచ్చాను, ఎల్ఎస్ కొడతాను. డూ ఐ హ్యావ్ ఎనీథింగ్? నో. ఇక్కడి నుంచి నేను ఇనిట్ ఒకేసారి కొట్టాలి. ఐ షుడ్ టైప్ ఇనిట్ ఓన్లీ వన్స్. ఓకే, సో వేగ్రెంట్ init and any downloading. I am downloading Linux. So let's say example RHEL. I'll try RHEL kada into Red Hat. I'll try to download Red Hat 8 and see if that works or not. Okay. మీరు అడగచ్చు, సార్ నాకు ఒక డౌట్ ఉంది, అసలు పేరు ఏమి ఇవ్వాలి? మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ నేమ్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ హియర్. కరెక్ట్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్. సో యా, యూ హ్యావ్ టు గో టు ద గూగుల్ and just type Vagrant Cloud. ఏంటి? Vagrant Cloud. మనకి ఇక్కడ అన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ దొరికిపోతాయి. ఎవ్రీ వాట్ ఎవర్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూ వాంట్, యూ కెన్ గెట్ ఇట్. సి, యూ కెన్ గో హియర్ అండ్ సి సర్చ్ ఫర్ వాట్, బాక్సెస్ ఉంది చూసారు ఇక్కడ, ఈ బాక్సెస్ ని క్లిక్ చేసేయండి అండ్ గో ఫర్ వాట్, క్యాటలాగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే దీంట్లో మీకు అన్ని ఉంటాయి అనమాట, ఎంటైర్ లిస్ట్ ఉంటుంది. boxes search page. Okay, I'll give you the link in the chat, you can download it. మీకు లింక్ షేర్ చేస్తాను చూడండి చాట్ లో. ఇది ఇక్కడికి వెళ్తే మీకు అన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దొరుకుతుంది. ఇది ఉబంటు, ఓకేనా? దిస్ ఈస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్, సెంటోఎస్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి. చాలా ఎంబీ ఉంది సార్ ఇది. ఏంటి? హ్యూజ్ ఎంబీ ఉంది, అంటే రెడ్ హ్యాట్ ఉంటుంది, చాలా ఉంటుంది. రెడ్ హ్యాట్ ఈస్ వెరీ బిగ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ప్రాపర్ bandwidth and proper what do you say space, then only download. But guys, I have shared the link. ఇక్కడ మనకు అన్ని VMs దొరికిపోతాయి Vagrant Cloud. See how many VMs you have. Okay, you can search for the VM, whatever the VM you want to search. Guys, please go on mute if you're not speaking. Guys, please go on mute if you're not speaking. Okay. So if I search for Windows, suppose example, I want Windows software. Okay, if I want Windows and search for Windows here. Second, typo is there, 1 second. Windows. So search for Windows. You can see these are all Windows boxes. Windows 10, okay, this is Windows 10 community, it's all Windows Server, Windows 2019. Likewise, you have hundreds and thousands of boxes. You can click next. అర్థమైందా? మనం ఏమి ఇవ్వాలి అంటే జస్ట్ ఈ నేమ్ ఇలా కాపీ చేసుకుని, లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ ఐల్ ట్రై దిస్ వన్. ఓకే, జస్ట్ ఇలా కాపీ చేసుకుని, ఓకే, అండ్ దెన్ ఐల్ గో టు Vagrant. బట్ డోంట్ గివ్ ఇట్ హియర్, ఎందుకంటే మనం ఏ ఫోల్డర్లో ఉన్నాం? RHEలో ఉన్నాం. సో ఐల్ గో బ్యాక్ టు వాట్, Windows. Okay, and make sure you don't have anything. Clear? And just copy and paste it here. But before that, what I have to give? Vagrant init. అంతే, అర్థమైంది ఇప్పుడు మీకు? మీరు ఏ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏ ఇమేజ్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో, దట్ ఇమేజ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద Vagrant Cloud. Got it?
డిఫరెన్స్ అండ్ హండ్రెడ్స్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్, అది హైపర్వైజర్ కా సార్ మనము, నేను వర్చువల్ బాక్స్ వాడట్లేదు, నేను VMware వాడుతున్నాను. VMware కి ఏముంటాయి ఇక చూడండి, మీకు ప్రొవైడర్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకేనా? సో దిస్ ఇమేజ్ క్యాన్ బి డౌన్లోడ్ ఓన్లీ ఫర్ వాట్? virtual box. You cannot download for Hyper-V or you cannot download for what? VMware. Okay na? So you can choose coach. So most of the images are available for what? Virtual box. It's a open source kada. So practice ki easy ga untadi anamata. And some people might have doubt. Sir నాకు AMD ఉంది, AMD కి అవైలబుల్ ఉందా లేదా? ఎందుకంటే సరిగ్గా చూడండి, ఎస్పెషల్లీ రాజ్, యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్. యువర్ హార్డ్వేర్ ఈజ్ వాట్? యువర్ మదర్ బోర్డ్ ఈజ్ వాట్? AMD. Yeah. But if you download Intel based image, that won't work. So check చేసుకో ఒకసారి మీకు ఇక్కడ అర్థమైందా? Okay. Yeah, understood. Most of the people will by default will be created for what? Intel, but specific గా AMD motherboard ఉన్న వాళ్ళు చూసుకోండి. Go and check what type of architectures it supports అనేది ఆ image. Clear? Yes. Got it? అన్న ఇట్స్ ఓకే అంటే తనకు కూడా తెలియదు అంటే ఏం డిక్లేర్ చేయలేదని అర్థం. Suppose in your laptop you have manually created one virtual box. Dantlo, let's say example, you are Java developer, senior Java developer. Java కి సంబంధించిన అన్ని ఇన్స్టాల్ చేసి రెడీ మేడ్ ఒక డివైస్ పెట్టావు. యూ వాంట్ టు గివ్ టు ద వరల్డ్. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్, నీ ఇమేజ్ వేరే ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుందేమో అని చెప్పేసి నువ్వు ప్రొవైడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు. Simply create one account here in the Vagrant Cloud, upload it, people might download for you. అర్థమైందా మీకు? ఎస్ ఆర్ నో? సో అట్లా ఇవన్నీ చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ చేసిన కూడా అదే అనమాట. రియల్ టైంలో ఏం చేస్తారంటే, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ రియల్ టైం, సార్ రియల్ టైంలో మనం ఇక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేస్తామంటే నో. రియల్ టైంలో కేస్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఓకే, లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ విల్ క్రియేట్ ది వర్చువల్ బాక్స్ ఇమేజెస్ బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రాజెక్ట్. ఓకేనా? ఆ ప్రాజెక్ట్ ప్రకారం ఇగో DevOps engineer, this is the image. You can what? Deploy in your virtual machine. అర్థమైందా కదా మీకు? సో రియల్ టైంలో మనం ఇట్లా క్లౌడ్లో నుంచి డౌన్లోడ్ చేయము. మన ఓన్ రిపాజిటరీస్ ఉంటాయి, రియల్ టైంలో మన ఓన్ క్లౌడ్ ఉంటుంది. సో ఆ క్లౌడ్లో నుంచి ఇమేజ్ ఇవ్వాలన్నమాట. అంతే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీఆర్ పుల్లింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్ క్లౌడ్. రియల్ టైంలో ఏంటంటే మన ఓన్ క్లౌడ్, మన ఓన్ రిపాజిటరీస్ ఉంటాయి. సో ఫ్రమ్ దేర్ వీ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ ఇట్. బట్ స్టెప్స్ ఆర్ సేమ్. సోర్స్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు, స్టెప్స్ అనేది సేమ్. ఇక్కడ నుంచి కాకపోతే ఇంకో దగ్గర నుంచి డౌన్లోడ్ చేస్తాం, బట్ స్టెప్స్ ఆర్ సేమ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్ గైస్? సో ఇక్కడ చూడండి, Windows 7 నాకు డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఐ హావ్ టు డూ? వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? Vagrant up. So Vagrant up is a command to start your virtual machine. Vagrant down కాదు, halt is a command to shut down your virtual machine from here. Okay, so I'll give you an example. ఇప్పుడు నా ఎన్ని virtual machines రన్ అవుతున్నాయి? ఒకటే రన్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి 2 ways I can shut down. Go here and right click, what? Stop, and what? Power off. This is one method. No, but I want to do through command line. So ensure that you are in the proper location. ఏది? Go to what? CentOS. ఎందుకంటే CentOS machine డౌన్ చేయాలనుకుంటున్నాను కదా. So go to that location and give ls. Then you have to say Vagrant what? Halt. Look at this one. You can go here and observe. This might be going down. That is always there. But from outside as an administrator can control, right? I just want to show you that. Ante. So ఇది Vagrant down అవుతుంది, halt అవుతుంది ఇది ఇంకా. Let's wait until it's halted. Okay, attempting to what? Graceful shutdown. What do you mean by graceful shutdown? అంటే లీగల్ గా ప్రాపర్ గా పవర్ ఆఫ్ చేస్తున్నాం అనమాట. యా, ఇట్స్ డన్. ఓకే, యూ కెన్ సీ వాట్ హ్యాపెండ్ నౌ. పవర్ ఆఫ్. మళ్ళీ ఇదే మెషిన్ ని ఆన్ చేయాలి. వాట్ హ్యావ్ టు డూ? సి దిస్ అప్ ఆరోస్ విల్ వర్క్ గైస్. అప్ ఆరో, డౌన్ ఆరో మీరు ప్రతిసారి మీకు కమాండ్స్ టైప్ చేసుకోవాల్సిన లేదు. జస్ట్ టైప్ దిస్. ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ అప్ ఆరో అండ్ డౌన్ ఆరో. సో నౌ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ? Vagrant up. Simply what? Vagrant up is a command to start your virtual machine. Vagrant halt is what? To off your virtual machine. It's very simple with the rocket science same ledinlo. Okay, now how do I connect to virtual machine? ikkadi nunchi నేను virtual machine connect అవ్వాలి. Vagrant SSH లేదు, నేను I don't want to use commander, I want to use putty or I want to use mobile extern. అప్పుడు ఎలా? నువ్వు
అంటే apart from commander, if you want to use any third party tools, okay, like putty or this one, vagrant ssh config అని కమాండ్ కొడితే మన దాని డీటెయిల్స్ మొత్తం ఇస్తుంది అన్నమాట. దీని పోర్ట్ ఏంటి, ఇవన్నీ ఏం వాడచ్చు, దీని హోస్ట్ నేమ్ ఏంటి, ఇవన్నీ ఇస్తుంది అనమాట. సో దిస్ వే యూ కెన్ చెక్ ఇట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ అప్, యూ కెన్ గో బ్యాక్ అండ్ చెక్ హియర్. చూసుకోండి, నాది మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసిందా అలాగా. సో ఇట్స్ సింపుల్, ఓన్లీ 3 కమాండ్స్ గైస్. గో టు దట్ పర్టికులర్ లొకేషన్, నువ్వు ఏ మెషిన్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నావు ఆ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళండి, వేగ్రెంట్ అప్. షట్ డౌన్ చేయాలనుకుంటే వేగ్రెంట్ డౌన్, కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే వేగ్రెంట్ SSH. These are the 3 commands we use. Okay, so I have shown you up and halt. Now I'll show you what SSH. So vagrant SSH అంటే ఇప్పుడు నేను విండోస్ మెషిన్ నుంచి లైనక్స్ మెషిన్ కి కనెక్ట్ అవుతున్నాను. సో ఫ్రమ్ హియర్, ఫ్రమ్ విండోస్ ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ టు వాట్ లైనక్స్ మెషిన్. ఓకే, ఒక 2 times ప్రాక్టీసెస్ వచ్చేస్తుంది. ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, బట్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, నేను విండోస్ మెషిన్ ని జస్ట్ డౌన్లోడ్ చేశానా లేదా? వేర్ ఇట్ ఈస్, యూ కెన్ సీ ఐ వాజ్ ఇన్ విండోస్, ఎస్ ఆర్ నో, అండ్ ఐ డిడ్ వాట్ ఇన్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్లీ డౌన్లోడ్ ఇన్ టు ద ఫోల్డర్. ఇప్పుడు నేను అప్ చేస్తే కానీ నా హైపర్వైజర్ మీద కనిపించదు. ఇక్కడ నాకు కనిపించట్లేదు కదా విండోస్. ఇంకా ఎందుకు కనిపించట్లేదు? ఐ డిడెంట్ స్టార్టెడ్. ఒక్కసారి ఇనిట్ చేసిన తర్వాత అప్ చేస్తే కానీ అది హైపర్వైజర్లో ఒక్కసారి నువ్వు అప్ చేయాలి, అప్పటిదాకా అది కనిపించదు. గాట్ ఇట్. డౌన్లోడ్ అయిపోయింది కదా మరి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమంటుంది, హ్యాస్ బిన్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద డైరెక్టరీ. విండోస్ నీకు వచ్చేసింది, కానీ నువ్వేం చేయాలి, వేగ్రెంట్ అప్ చేయలేదు నేను. సో అప్పటి వరకు నాకు కనిపించదు. ఓకేనా? ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ లినక్స్. అగ్రీ? సో ఐ విల్ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ హియర్ టు కమ్ బ్యాక్ టు విండోస్. ఇప్పుడు లైనక్స్ కి కనెక్ట్ అయ్యాను. ఇఫ్ ఐ సే ఎగ్జిట్ హియర్, ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు విండోస్. లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు విండోస్ మెషిన్, ls. ఓకే, సో cd విండోస్. గాట్ ఇట్? సో నౌ ls ఆ వేగ్రెంట్ ఫైల్ ఉంటుంది, చూసుకోండి. ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తావంటే వేగ్రెంట్ అప్ అని కొడితే ఫస్ట్ టైం అది ఇంకా ఏమైనా డిపెండెన్సీస్ ఉంటాయి అన్నీ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకుని వర్క్ చేస్తుంది. గైస్ ఒకటి చెప్తున్నాను, గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ వేగ్రెంట్ ఒక్కసారి సక్సెస్ఫుల్ గా విండోస్ మెషిన్ కానీ అన్ని మెషిన్స్ కానీ డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత మీకు ఇంటర్నెట్ తో పని లేదు. ఇంటర్నెట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఓన్లీ టు వాట్ ఇనిట్ అండ్ ఫస్ట్ టైం అప్ చేయడానికి మాత్రమే కావాలి. అర్థమైందా? ఇట్స్ వెరీ హ్యూజ్. యూ కెన్ సీ ఐ బిలీవ్ 48 minutes పడుతుందంట. ఏంటి, ఫస్ట్ టైం డౌన్లోడ్ అప్ చేస్తున్నాం కదా, ఇట్ విల్ టేక్ 48 minutes. ఐ బిలీవ్ ఇది నాకు తెలిసి ఒక 1 hour పైన పడుతుంది. యా, ఇట్స్ వెరీ బిగ్. యా, ఇట్స్ వెరీ బిగ్. సో ఐ కెన్ డూ వన్ థింగ్, ఐ జస్ట్ లీవ్ ఇట్. ఒకటి, ఐ కెన్ జస్ట్ లీవ్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, ఆర్ ఐ కెన్ సింప్లీ సే వాట్ వెన్ ఐ హ్యావ్ ఫ్రీ టైమ్ వాట్ ఐల్ డూ, ఐ విల్ డూ ఇట్. బట్ ఇట్లా ఇంటరప్ట్ చేసినప్పుడు నేను ఒక రికమెండేషన్ ఇస్తాను. అది సగంలో ఆగిపోయింది కదా, కాన్ఫిగరేషన్ సరిగ్గా అవి ఉండదు. మీరు ఒక పని చేయండి, అదే విండోస్ లొకేషన్ నుంచి RM మీన్స్ రిమూవ్ -RF స్టార్ మొత్తం క్లీనప్ చేయండి. మళ్ళీ మనం డౌన్లోడ్ అవుతుంటే ఇంటరప్ట్ చేసాం కదా, అది సగం సగం ఉంటుంది. సో వాట్ యూ హావ్ టు డూ, RM-RF స్టార్. సో టు క్లీన్ అప్ ఎవ్రీథింగ్. నెక్స్ట్ టైం మీరు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తారు, వేగ్రెంట్ ఇనిట్ కొట్టాలి. మనం ఇంటరప్షన్ చేసి క్లీనప్ చేసాం కదా, అంటే మనం ఇనిట్ చేసినప్పుడు కొంచెం కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఒక వేగ్రెంట్ ఫైల్లో పెడుతుంది అనమాట. మన ఆ వేగ్రెంట్ ఫైల్ పోయింది ఇప్పుడు RM కొట్టినప్పుడు, అంటే ఇట్స్ ఎంప్టీ డైరెక్టరీ, ఏం లేదు. సో అగైన్ 2 commands you have to give. One is what, init, so which will download your vagrant file. Next up, but up చేసేటప్పుడు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత హ్యాపీలీ గో అండ్ డూ ఇట్. ఓకేనా? అట్లీస్ట్ యూ గాట్ అన్ ఐడియా how to spin up a virtual machine on hypervisor. What is the hypervisor we are using? VirtualBox. What are the other hypervisors available? VMware, Hyper-V. DevOps లో ఉండే ఇంకో హైపర్వైజర్ ఏంటి, డాకర్. ఓకేనా? we will be covering డాకర్ కవర్ చేసినప్పుడు డాకర్ పైన కంటైనర్స్ ని మనం వేగ్రెంట్ ద్వారా స్పిన్ చేస్తాం. ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకేనా? సో మీరు డాకర్ కంటైనర్స్ వాడాలంటే అప్పటిదాకా మీకు ఈ వేగ్రెంట్ పర్ఫెక్ట్ అయిపోవాలి మీరు. గాట్ ఇట్? బట్ రిమెంబర్, vagrant is also DevOps tool. Okay, so moving on. Still any questions guys? vagrant ఎలా వాడాలి, ఎలా ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేయాలి, ఏ VM లో ఏ ఫోల్డర్ లో ఏ VM పెట్టాలి అనేది. అండ్ ఐ ఆల్సో షోన్ యూ హౌ టు డౌన్లోడ్ ది. చాలా మందికి ఈ నేమ్స్ తెలియట్లేదు, ఏమి ఇవ్వాలి సార్, లైనక్స్ కి ఏమి ఇవ్వాలి, రెడ్ హ్యాట్ కి ఇవ్వాలి. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ఫర్ రెడ్ హ్యాట్. జస్ట్ టైప్ వాట్
రెడ్ హ్యాట్, ఇట్ ఇస్ రెడ్ హ్యాట్ అని టైప్ చేయండి. ఓకేనా, ఎంటర్. ఇఫ్ యూ సర్చ్ యూ కెన్ సీ RHEL 7, 6.5, 7, CentOS, రెడ్ హ్యాట్ 6.4, చాలా ఉన్నాయి, మీకు ఎన్ని కావాలంటే ఉన్నాయి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? గాట్ ఇట్? యూ కెన్ హ్యాపీలీ వాట్ యూ హావ్ టు డూ, లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ 7.4 నేను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇతను డేట్ ఇచ్చాడు అన్నమాట, ఎప్పుడు 2008లో లోడ్ చేసాడు దాన్ని. ఇప్పటి వరకు ఇంతమంది డౌన్లోడ్ చేశారు. ఇట్స్ మోర్ దెన్ వాట్ 365 వీక్స్, ఒక ఇయర్ కి 52-53 వీక్స్ ఉంటాయి. సో యూ కెన్ ఇమాజిన్ ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఎన్నో అంటే 18 కదా, 7 years నుంచి ఉంది ఇది, ఆల్మోస్ట్ 7-8 years నుంచి ఉంది ఇది. ఓకేనా, సో చాలా మంది డౌన్లోడ్ చేస్తున్నారు. ఎంతమంది డౌన్లోడ్ చేస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు? 522 members టైమ్స్ ఇట్ హాస్ బీన్ డౌన్లోడెడ్. గాట్ ఇట్? సో అట్లా చూసుకోండి. రెడ్ హ్యాట్ 8 ఉంది, 824 times has been downloaded. రెడ్ హ్యాట్ 6 ఉంది. కొంతమంది ఏంటంటే ఒక స్పెసిఫిక్ వర్షన్ కోసం చూస్తుంటారు అనమాట, ఎందుకంటే అప్లికేషన్ విల్ బి కంపాటబిలిటీ ఓన్లీ టు దట్ వర్షన్. ఓకేనా, ఎందుకు సార్ మనం 8 డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు కదా, లేటెస్ట్ 9 డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు కదా అనుకుంటాం. అవునా, ఐ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ యూ బాట్ ఎ న్యూ టీవీ ఇన్ యువర్ హోమ్. మీ పాత రిమోట్ పనిచేస్తుందా కొత్త టీవీకి? ఎందుకు పనిచేయదు? కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్. యువర్ ఓల్డ్ రిమోట్ వోంట్ వర్క్ విత్ వాట్ new TV, or you bought a new TV and you got a new remote. Will it work with your old TV? No. It's all about what compatibility అంటారు దీన్ని. ఎందుకు మనం పర్టికులర్ గా ఒక వర్షన్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని చూస్ చేసుకుంటారు రియల్ టైమ్ లో అంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ది అప్లికేషన్ కంపాటబిలిటీ. మనం క్రియేట్ చేసిన కస్టమర్ డెవలపర్స్ క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఒక స్పెసిఫిక్ వర్షన్ కి పనిచేస్తాయి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ అ స్పెసిఫిక్ వర్షన్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకేనా, సమ్ పీపుల్ విల్ సే దట్ వై జావా ఈ వర్షనే కావాలి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, మనం మావెన్ వెళ్తాం నెక్స్ట్ టాపిక్స్ లో. లైనక్స్ అయిపోయిన తర్వాత వెన్ వి ట్రై టు ఇన్స్టాల్ మావెన్ ఆర్ జెన్కిన్స్, దట్ నీడ్స్ జావా 17 వర్షన్. బై డిఫాల్ట్ గా మనకి జావా 11 వస్తుంది. సో మనకి జావా 17 ఉంటేనే మావెన్ అండ్ జెన్కిన్స్ వర్క్ అవుతాయి. అది కూడా మనం ఈ లైనక్స్ ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తాం. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అనుష ప్లీజ్ గో ఆన్ మ్యూట్. రెడ్ హ్యాట్ and type change. Okay na, enter. Anusha, you can see RHEL 7. Okay, am I clear, right? Why you need a specific version? Compatibility issues వస్తాయి. Okay na, clear, right? So this is more than enough we have discussed for on Commander. So I'll go back to the diagram once again. I'll reiterate what we are trying to do. Okay, one last time so that guys మీరు మళ్ళీ నన్ను అడగద్దు, ఏది ఉన్నప్పుడే క్లారిఫై చేసుకోండి. See here, the ultimate goal is first step install VC++. Okay, second step VirtualBox. Third step, what do you have to do? Vagrant. And fourth step, yeah, Commander. Okay, VirtualBox క్రియేట్ చేస్తే మనకి హైపర్వైజర్ ప్లాట్ఫామ్ వస్తుంది. ఓకేనా, దీనిపైన మనం ఏం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు? VMs క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వేగ్రెంట్, ద బ్యూటీ ఆఫ్ వేగ్రెంట్ ఈజ్ ఐ am currently ఆన్ ప్రిమైస్ అంటున్నాం. ప్రస్తుతానికి మన లోకల్ ల్యాప్టాప్ ఈస్ కాలింగ్ as what? ఆన్ ప్రిమైస్ లో మనం VMs క్రియేట్ చేస్తున్నాం. కెన్ ఐ క్రియేట్ ఎ VM ఇన్ క్లౌడ్ యూజింగ్ వేగ్రెంట్? ఎస్, యూ కెన్ స్పిన్ అప్ ఇన్ ద వేగ్రెంట్ క్లౌడ్ లో మనం స్పిన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, వేగ్రెంట్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు స్పిన్ అప్ ఆన్ ద డాకర్ ప్లాట్ఫామ్. ఏం ప్లాట్ఫామ్ ఇది? డాకర్ లో కూడా కంటైనర్స్ ని నేను స్పిన్ చేయడానికి వేగ్రెంట్ వాడచ్చు. ఓకేనా, సో విల్ సీ ఆల్ దిస్ కాంప్లెక్సిటీస్. మీరు అక్కడ దాకా వెళ్ళాలి అంటే ఇవన్నీ ఫండమెంటల్స్ లో క్లియర్ గా ఉండాలి. క్లియర్? బట్ హౌ డు వి యాక్సెస్ వేగ్రెంట్? Vagrant is command line or graphical? Only command line. We don't have any GUI for Vagrant. So Vagrant ne meer vaadali ante commander lone vaadali. Okay, what is a commander? Commander is a tool which help you to work with Vagrant. One last thing malli cheptunna, common mistakes you are doing. ప్లీజ్ క్రియేట్ వన్ ఫోల్డర్ కాల్డ్ VMs. మీకు నచ్చిన లొకేషన్ లో VMs అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఎన్ష్యూర్ దట్ ఆల్ VMs ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ లొకేషన్, బట్ ఎన్ష్యూర్ దట్ యూ హ్యావ్ ఎ సెపరేట్ డెడికేటెడ్ ఫోల్డర్ ఫర్ ఈచ్ VM. ఓకే,
This is the biggest mistake you're doing. Confuse అయిపోతున్నారు. And what are the only 3 commands which we regularly use? Yeah. What is the first command? What is the first command we use? Commenter నుంచి vagrant init అండ్ నేను ఏ వర్షన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నానో ఈ నేమ్ ఏదైతే ఉందో మీరు వేగ్రెంట్ క్లౌడ్ లోంచి తెచ్చుకోండి. అది ఇవి నేమ్స్ అనమాట. అర్థమవుతుందా? ఈ నేమ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా జస్ట్ ఇట్లా కాపీ చేసుకుని ఓకే అండ్ గో బ్యాక్ అండ్ పేస్ట్ ఇట్ హియర్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్పిన్ అప్ వన్ మోర్ ఇన్స్టెన్స్ యూ స్విచ్ టు నెక్స్ట్ ఫోల్డర్, ప్రాపర్ ఫోల్డర్. ఇదే మిస్టేక్ చేస్తాను మీరు, అంతే. క్లియర్? అండ్ దెన్ వేగ్రెంట్ అప్ అండ్ వేగ్రెంట్ హాల్ట్. ఓకేనా? సరే సార్, మనం వేగ్రెంట్ తోటి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నాం, అప్ చేస్తున్నాం, హాల్ట్ చేస్తున్నాం, అంటే పవర్ ఆన్ పవర్ ఆఫ్ చేస్తున్నాం. ఇంకేం చేయొచ్చు? ఐ వాంట్ టు స్క్రాప్ ఇట్. I want to delete entire virtual machine. So another command, there are lot of other options are there. Okay, vagrant help and type చేయండి. ఏం టైప్ చేస్తారు? vagrant hyphen help. So vagrant hyphen help. స్పెల్లింగ్ తప్పుండ పైన. ఓకే, సో వేగ్రెంట్ హైఫన్ హెల్ప్ అని టైప్ చేస్తే అవసరం లేదే, ఏం వస్తుంది? లేదమ్మా, మామూలుగా ఏదైనా రాంగ్ కమాండ్ కొడితే హెల్ప్ వచ్చేస్తుంది మనకి బేసిక్గా. Why it is not? Yeah. See, just type vagrant, ఎంటర్ కొడితే ఈ వేగ్రెంట్ ని మనం ఎలా వాడాలి అనేది ఫస్ట్ లైన్ ఏంటి? యూసేజ్ అంటారు. వాట్ యు కాల్డ్ యాస్ వేగ్రెంట్ అనే కమాండ్ ని మనం ఎలా వాడాలి అంటే దిస్ ఇస్ హౌ యూ హావ్ టు యూజ్. ఫస్ట్ వర్డ్ షుడ్ బి వాట్? వేగ్రెంట్. దాని తర్వాత ఏంటి? ఆప్షన్స్. దాని తర్వాత ఏముంది? కమాండ్స్. దాని తర్వాత ఆర్గ్యుమెంట్స్. అయితే మీరు ఇక్కడ 2 టైప్ ఆఫ్ బ్రేసెస్ చూడండి. వాట్ ఇస్ దిస్ ఫస్ట్ బ్రేస్? స్క్వేర్ బ్రేసెస్ అంటారు దీన్ని. ఏమంటారు? స్క్వేర్ బ్రేసెస్. ఆల్వేస్ స్క్వేర్ బ్రేసెస్ ఈజ్ ఆప్షనల్. ఏంటి? ఆప్షనల్. అంటే నువ్వు అక్కడ సెక్షన్లో నువ్వు ఏమి ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు. బట్ ఇక్కడ ఏదైతే గ్రేటర్ దెన్ సింబల్, లెసర్ దెన్ సింబల్ బ్రేసెస్ ఉన్నాయో అక్కడ మనం మ్యాండేటరీగా ఇవ్వాలి కమాండ్. ఓకేనా? ఇవ్వకపోతే మీకు హెల్ప్ వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏముంది చూసారా? స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి. సో ఎక్కడైతే మీకు స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయో అక్కడ మీరు ఆప్షన్ అనమాట. మీరు అక్కడ మీరు అక్కడ వాల్యూ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా నో ప్రాబ్లం. ఇస్తే తీసుకుంటుంది, ఇవ్వకపోతే తీసుకోదు. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కమాండ్స్ ఆర్? కానీ కమాండ్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. సో మీరు ఇక్కడ చూడండి, కమాండ్స్ కింద ఏం కంప్లీట్ అవుతున్నాయి? మనం ఇప్పటిదాకా వాడింది ఏంటి చెప్పండి? వాట్ ఆర్ ద కమాండ్స్ వి యూస్డ్? అప్ అని వాడాము వేగ్రెంట్లో, SSH వాడాము. SSH కాన్ఫిగ్ విల్ గివ్ యూ వాట్? అసలు నీ మెషిన్ కాన్ఫిగరేషన్ డీటెయిల్స్ ఇస్తుంది అనమాట. అసలు నేను డౌన్లోడ్ చేసిన మెషిన్ ఏదైతే ఉందో దాని నాకు డీటెయిల్స్ కావాలి అంటే వాట్ హ్యావ్ టు సే? వేగ్రెంట్ SSH అని అన్నమాట. ఓకేనా? వేగ్రెంట్ SSH అంటే ఏంటి? ఇట్ విల్ కనెక్ట్ టు యువర్ మెషిన్. But if I want to get the details, SSH-config. Up means what? It will start and provision the vagrant environment. ఇంకోటి ఏం చూసాం మనం ఇక్కడ? halt. ఇదది halt. It will stop your what? Machine, right? So okay. Now important one is yeah, you can use suspend. Suspend అంటే ఏంటి ఇక్కడ? రన్నింగ్ మెషిన్ ని ఎలా అయితే ఉందో అట్లా సేవ్ చేసేస్తుంది డిస్క్ మీద. పవర్ ఆఫ్ చేయదు. దిస్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. ఓకే, ఐల్ షో యూ దిస్ వన్. సస్పెండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, లుక్ ఎట్ దిస్ వన్. ఇప్పుడు రన్నింగ్ లో ఉందా? నేను కొద్దిసేపు బయటికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. ఆఫ్టర్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఐ వాంట్ టు ప్రాక్టీస్. మళ్ళీ దీన్ని షట్ డౌన్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయకుండా మనం స్లీప్ అంటాం కదా కంప్యూటర్లో, స్లీప్ అంటాం కదా, దాని సస్పెండ్. ఇక్కడ చూడండి, రైట్ క్లిక్ స్టాప్ దగ్గర మనకి ఇక్కడ ఏముంది? సేవ్ స్టేట్ ఉంది. అంటే ఇది మీరు ఏదైనా ఇన్స్టలేషన్ చేస్తున్నా సరే, ఐ రిపీట్, లైన్ ఎక్స్ లో మీరు ఏదైనా ఇన్స్టలేషన్ చేస్తున్నారు, ఒక 40% అయ్యింది ఇన్స్టలేషన్, ఇంకో 2 hours చూపిస్తుంది, మీరు బయటికి వెళ్ళాలి, ఈ ల్యాప్టాప్ ఇట్లా వదిలేలేరు. సో ఇక్కడే సస్పెండ్ చేసి మళ్ళీ రెజ్యూమ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు. సో సస్పెండ్ విల్ సేవ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. అదేంటి సార్ మళ్ళీ ఇన్స్టలేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుంటే ఏం జరగదు. మీరు ఇన్స్టలేషన్ మధ్యలో ఉన్నా సరే, ఇఫ్ యూ స్టాప్ ఇట్, ఓకే, ఐ మీన్ స్టాప్, నాట్ ఇఫ్ యూ సస్పెండ్ ఇట్, అది అలా సేవ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ యూ కమ్ బ్యాక్ అండ్ రెజ్యూమ్ ఇట్. లెట్ మీ షో యూ దిస్ వన్. సో వాట్ హ్యావ్ టు డూ? సేవ్ స్టేట్. సో ఇది సేవ్ స్టేట్ అయిపోయింది. హైబర్నేటే
బట్ సేమ్ స్లీప్ ఆర్ హైబర్నేట్. హైబర్నేట్ ఏంటంటే మొత్తం పవర్ ఆఫ్ అయిపోతుంది, స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇంక్లూడింగ్ నీ మెషిన్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ స్లీప్ అంటే ఏంటి, మెషిన్ రన్నింగ్ లో ఉంటుంది బట్ ఇట్ విల్ గో టు వాట్, స్లీప్ స్టేట్. సో hibernate is completely, it will take the current state and it will power off your machine. Once you power it on, నీకు ఎక్కడి నుంచి అయిందో అక్కడ అది hibernate. స్లీప్ ఏంటి, మెషిన్ విల్ బి రన్నింగ్ బట్ ఇట్ విల్ గో టు వాట్, స్లీప్ స్టేట్. మళ్ళీ నువ్వు మౌస్ మూవ్ చేయగానే మళ్ళీ వేకప్ అవుతుంది అనమాట అది. సో ఇక్కడ సేవ్ ఏంటంటే కంప్లీట్లీ, వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ బై సేవింగ్? ఎందుకు సేవ్ చేయాలి? సేవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, నీ ర్యామ్ ఉంది కదా సిపియుకి, అదే నీ విఎంకి, ఆ ర్యామ్ రిలీజ్ అయిపోతుంది ఒరిజినల్ ల్యాప్టాప్లోకి. మన 8 GB ర్యామ్లోంచి కదా 2 GB 1 GB ఇస్తున్నాము. సో 2 థింగ్స్, నీ దగ్గర ఉన్న ర్యామ్ నీకు రిలీజ్ అయిపోయి, నీ విఎంకి ఉన్న ర్యామ్ రిలీజ్ అయిపోవాలంటే ఏం చేస్తాం మనం, మామూలుగా పవర్ ఆఫ్ చేసేస్తాం. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ వెన్ యూ పవర్ ఆఫ్ ద మెషిన్? ద ర్యామ్ అసైన్డ్ టు యువర్ వర్చువల్ మెషిన్ విల్ బి రిలీజ్డ్. ఓకేనా? లెట్ మీ షో యూ దిస్ వన్. నా సిపియుకి 8 GB ర్యామ్ ఉందమ్మా. 8 GB ర్యామ్లో నేను ఏం చేస్తున్నాను, 2 GB I gave to first machine, 2 GB I gave to second machine, and 1 GB I gave to how much, third machine. So 2 plus 2 plus 2, how much, 5. నా 8 GB ర్యామ్లో 5 GB పోతే ఇంకా ఫ్రీ స్పేస్ ఎంత ఉంది, 3 GB ఉంది. సరే, ఇప్పుడు నాకు వర్చువల్ మెషిన్తో పని లేదు. ఐ రిపీట్, వర్చువల్ మెషిన్తో పని లేదు, నాకు విండోస్తో పని ఉంది. నా ల్యాప్టాప్లో నేను వర్క్ చేసుకోవాలి. ఈ 3 మెషిన్స్ రన్ అవడం వల్ల నా విండోస్ మెషిన్ స్లో అయింది. ఓకే, బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సమ్ ఇన్స్టలేషన్ ఇన్ వాట్, వర్చువల్ మెషిన్. అది ప్రోగ్రెస్లో ఉంది. ఇప్పుడు దాన్ని ఆపలేను, అయితే షట్ డౌన్ చేస్తే పోతుంది. అర్థమవుతుందా కదా మీకు? బట్ ఐ వాంట్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ సచ్ అ స్టేట్ దట్ దిస్ 2 GB ఈజ్ రిలీజ్డ్ అండ్ టోటలీ హౌ మచ్, 5 GB ఫ్రీ స్పేస్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే సేవ్ స్టేట్ కొట్టుకోవాలి. ఏంటది సేవ్ స్టేట్? ఇట్స్ సస్పెండింగ్ మీన్స్ వాట్, నీ కరెంట్ స్టేట్ ఏ స్టేట్లో ఉందో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఒక ఇమేజ్ లాగా క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? క్రియేట్ అయిపోయి అట్లా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో దిస్ 2 GB విల్ బి రిలీజ్డ్ ఇన్ టు యువర్ వాట్ సిస్టమ్. నీకు 5 GB ఫ్రీ స్పేస్ వచ్చేస్తుంది, నీ విండోస్ బాగా పనిచేస్తుంది, నీకు విండోస్ పని అయిపోయింది. నౌ యూ వాంట్ టు రెజ్యూమ్ యువర్ వాట్, వర్చువల్ మెషిన్. సో నువ్వు ఏదైతే ఇన్స్టలేషన్ 40% దగ్గర ఆగిపోయిందో నీ వర్చువల్ మెషిన్లో, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ వాట్. సో యా, సస్పెండ్. సో వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ వి యూస్? యా, సస్పెండ్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఇది సస్పెండ్స్ ది మెషిన్. క్లియర్? అండ్ మళ్ళీ దాన్ని రెజ్యూమ్ చేయాలంటే రెజ్యూమ్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సస్పెండ్ చేశాను కదా, ఇక్కడ గ్రాఫికల్గా నేను సస్పెండ్ చేసి సేవ్ చేశాను కదా. ఇప్పుడు లెట్స్ రెజ్యూమ్ ఇట్ త్రూ కమాండ్ లైన్. లెట్స్ సీ ఇఫ్ ఇట్ వర్క్స్ ఆర్ నాట్. వేర్ ఐ యామ్, విండోస్లో కాదు, ఎక్కడ కొట్టాలి? నో, ఐ షుడ్ నాట్ ఇన్ విండోస్, రైట్? ఐ హావ్ సస్పెండెడ్ ద CentOS, రైట్? CentOSకి వెళ్ళాలి. ఇదే కమాండ్, ఇదే మీరు మిస్టేక్ చేస్తుంటారు. ఒక లొకేషన్లో ఉంటే ఇంకో కమాండ్ కొడుతుంటారు. యూ వాంట్ టు ఆపరేట్ థర్డ్ మెషిన్ బట్ యువర్ ఇన్ వాట్, లొకేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మెషిన్. ఇది కమాండ్ లైన్లో ఒకటే ప్రాబ్లం. ఓకే, vagrant what, resume. Let's see if it resumes or not. So it is resumed what, suspend VM. మనం సేవ్ చేసాం కదా, దాన్ని మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, యాజ్ ఇట్ ఈస్ తీసుకొస్తుంది. మీరు కావాలి అనుకుంటే గ్రాఫికల్ కూడా చూడొచ్చు. వచ్చేసింది రన్నింగ్ లోకి. ఓకే, బట్ లెట్స్ వెయిట్ అంటిల్ ఇట్ కంప్లీటెడ్. సో మీరు గ్రాఫికల్ గా చేసింది కమాండ్ లైన్ లో చేసుకోవచ్చు, కమాండ్ లైన్ లో చేసింది గ్రాఫికల్ గా చేసుకోవచ్చు, ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కమాండ్స్ వీ హావ్ సీన్? vagrant up, vagrant halt, vagrant suspend, and what, resume, and what, init. అర్థమవుతుందా? సో వీటితో ప్రాక్టీస్ చేయండి. మనం డౌన్ ద లైన్ వెళ్తున్న కొద్దికి మీకు కొత్త కమాండ్స్ నేర్పిస్తూ ఉంటాను. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ నౌ ఫర్ వేగ్రెంట్. నేను ఇంకా మళ్ళీ వేగ్రెంట్ టాపిక్ తీయను అంటిల్ వి గో టు ది డాకర్. వీటితో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. యా, అది కూడా ఒక విఎంఏ కదా. ఎస్, లేదు, విండోస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఆర్డిపి. మీరు ఆర్డిపి తీసుకోవచ్చు, రిమోట్ డెస్క్టాప్ తీసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? ఇట్స్ గ్రాఫికల్ కదా. యూ కెన్ టేక్ ద రిమోట్ డెస్క్టాప్ ఆర్డిపి. దాని ఐపి యూ కెన్ ఆపరేట్ ఇట్, బట్ నువ్వు ఫంక్షనాలిటీ వాడాలి అనుకుంటే నీకు కమాండ్ లైన్. విండోస్ ఈజ్ నాట్ కమాండ్ లైన్, రైట్?
సో మనం బయట నుంచి దాని ఐపీ తీసుకుని ఆర్డిపి చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నుంచి చూడండి, ఇక్కడ ఆర్డిపి అంటే తీసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇక్కడ ఆర్డిపి అని ఉంటుంది, రిమోట్ డెస్క్టాప్ ఉంటుంది. ఈ ఆర్డిపి కనెక్షన్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ నువ్వు ఆ లైనెక్స్ విండోస్ మెషిన్ ఐపీ టైప్ చేస్తే దాని డెస్క్టాప్ కూడా వచ్చేస్తుంది బయటికి. అదేనా? దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద కమాండ్స్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ గైస్. అప్, హాల్ట్, సస్పెండ్, రెజ్యూమ్, ఇనిట్. మీరు మిగతా ఏమైనా ఆర్ఎండి చేస్తాం సార్ మేము ట్రై చేసుకుంటే అది మీ ఇష్టం. బట్ ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ కమాండ్స్ చెప్పానో అంత మటుకు సరిపోతుంది. డోంట్ వేస్ట్ టైమ్ ఆన్ ది వేగ్రెంట్ నౌ. ఓకే, దీస్ కమాండ్స్ ఆర్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు Linux. So question number 1, how many type of users are there in Linux? Guys, everyone has to answer. How many types of two types of users are there? Root user and normal user. Correct. Root user and what? Normal user. Let's go back and let's connect to the Linux machine. CentOS is up, right? So ఇక్కడ నుంచి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? Vagrant SSH అంతే, సింపుల్ కమాండ్, right? So I'm connecting to my Linux machine and I'll show you, I'll repeat all the basic commands of Linux. I repeat చేస్తాను, ఓకేనా? So Monday I'm going to start your architecture. So I am on Linux. How do you confirm that how long it is running? Uptime. Remember, uptime is a command we use to ensure or to check how long this machine is running. Okay, and how many users are connected. Apart from me, no one else is there. అందుకని ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది? ఓన్లీ 1 అని కనిపిస్తుంది. రియల్ టైంలో 4, 5, 6, 10, 20 ఎంతమంది కనెక్ట్ అంతమంది ఉంటారు అనమాట. ఓకేనా? నా వాట్ ఈస్ దిస్ లోడ్ యావరేజ్ అంటే ఈ సర్వర్ పైన ఎంత లోడ్ ఉంది. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏముంది? ఆల్మోస్ట్ ఐడిల్. ఇది ఎంత ఉంది? ఇది 1, 2, 3, 4 అట్లా 99 వరకు వెళ్తుంది. 100% యూటిలైజ్ చేస్తున్నాం మనం. 0 ఉందంటే ఏంటి? ఈ మెషిన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఐడిల్, ఏం వాడట్లేదు అసలు దీనిపైన, ఏం జస్ట్ పవర్ ఆన్ అయి ఉందన్నమాట. దట్స్ ఇట్. Is it clear? Nothing else is there. Got it? Next, how many type? Which user I logged in? Who am I? Which user I logged into this machine? I logged in as which user? Vagrant user. Okay. There are two types of users in Linux operating system. One is admin user. Another one is normal user. What it is? Admin user and what? Normal user. And admin user name is what? So any operating system, be it Windows or be it Linux or be it Unix, Linux కావచ్చు, Unix కావచ్చు, ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కైనా సరే 2 types of users ఉంటారు. ఓకే, one is admin user, okay, and the other one is what? Normal user. Anusha, you should be on mute once you join the meeting. Okay, I'm seeing you've been going out, coming in, but I understand that there might be some network issue, but please mute once you log in. Okay, now again same way, what? Admin. Okay, admin and then what? Normal. Admin and what? Normal. Can anybody tell me who is the admin for Windows user? What is the name of the admin user in Windows? I already discussed this one. Yes, the admin name in Windows is administrator. Okay, you don't have any name. Okay, normal user, you can give any name. Okay na? Similarly, Linux ki admin user name enti? Root. Normal user, our choice. Okay, you can give any name. Again, Unix key admin user name enti? Root. Okay, and normal user, any name. Okay, when I say any name, em pair ivvachu sir ante you can give Adi, you can give Ravi, you can give Kiran, you can give your own name. Okay, normal user create చేసేప్పుడు Linux లో కూడా అంతే. మనం వేగ్రెంట్ ద్వారా క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఒక డిఫాల్ట్ యూజర్ వచ్చింది, దాని పేరు ఏంటి? వేగ్రెంట్ అని ఉంది, నార్మల్ యూజర్ పేరు. ఇంకేదైనా పేరు క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే నీ ఇష్టం. డాకర్ యూజర్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, కుబర్నెటిస్, జావా, ఇష్టం అనమాట. మనకి ఏ పేరు కావాలంటే ఆ పేరుతో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు నార్మల్ యూజర్స్. అది ఓకే. అగైన్ నార్మల్ యూజర్ ఈ వాట్? యూనిక్స్ లో కూడా మనకి బై డిఫాల్ట్ గా వేగ్రెంట్ ద్వారా స్పిన్ చేస్తే కనుక వేగ్రెంట్ అని వస్తుంది. లేకపోతే యూజర్ 1, యూజర్ 2, ఓకే, యూజర్ 3, లేదా డెవలపర్, ఇట్లా మీరు ఎలా కావాలంటే అడ్మిన్ ఎలా కావాలంటే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, every operating system will have 2 types of users. One is called what? Admin user and what? Normal user. Windows lo admin user పేరు వచ్చి administrator.
లైనెక్స్ లో అడ్మిన్ యూజర్ నేమ్ వచ్చి what root user, and Unix లో కూడా root user. Okay, one more thing I'll tell you. All admin users in Unix and Linux, Windows వదిలిపెట్టేసేయండి, ఇంకా we won't touch Windows at all. Okay, Unix కూడా వదిలిపెట్టేసేయండి. We'll discuss only what, focus on what, Linux. ఒక root user లాగిన్ అయితే he will get the prompt called what, hash prompt. When a normal user logs into the user, a dollar symbol will be represented. Now you tell me here, which user I logged in Commander? Normal user, right? So what is the prompt it is displaying? Dollar symbol. Now I'll switch to root user and we'll see what is the user there. Sudo -i is a simple command to switch to what? Root user. So which user now? So who am I? If I type it here, who am I? What is my name here? Root. And what is the prompt here? Okay, root. So root, okay sir, who is root basically? Root is the administrator. He's a supreme. He's a king of the operating system. He can make it, he can break it, he can do anything. రూట్ కి మనకి రియల్ టైంలో యాక్సెస్ ఉంటుందా అంటే కొన్ని సర్వర్స్ లోవర్ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఒక్కొక్కసారి ఉంటుంది, రియల్ టైంలో ఇంకొకసారి ఉండదు. సో ఇప్పుడు దాకా మనం డిస్కస్ చేసుకుంది ఓన్లీ 2 యూజర్సే కదా, మనకి రియల్ టైంలో థర్డ్ యూజర్ కూడా ఉంటాడు. ఓకే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ అడ్మిన్ యూజర్, నార్మల్ యూజర్, దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ యూజర్ కాల్డ్ వాట్, సూడో యూజర్స్. అంటే ఏంటి? సూడో అంటే డమ్మీ. సూడో మీనింగ్ ఏంటి? డమ్మీ. అంటే ఈ సూడో యూజర్స్ ఏంటి అంటే, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఒక అడ్మిన్ కింద లాగిన్ అయితే నువ్వు ఏమైనా చేయొచ్చు. ఒక సర్వర్ డౌన్ చేయొచ్చు, అప్ చేయొచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ క్రియేట్ యూజర్స్, యూ కెన్ క్రియేట్ పార్టీషన్స్, యూ కెన్ క్రియేట్ ఫైల్ సిస్టమ్స్, యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. కరెక్ట్? యూ కెన్ స్టార్ట్ ఎ సర్వీస్, యూ కెన్ స్టాప్ ఎ సర్వీస్. బట్ ఒక నార్మల్ యూజర్ చేయగలుగుతాడా? చేయలేడు. నార్మల్ యూజర్ కెన్ నాట్ పర్ఫార్మ్ ఆల్ ద అడ్మిన్ యాక్టివిటీస్. హీ కెన్ పర్ఫార్మ్ హిస్ నార్మల్ యాక్టివిటీస్. బట్ I want to grant, సరిగ్గా వినండి, I want to grant some permissions. I want to grant what? Some permissions to a normal user to perform some set of activities. అంటే లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్, ఒక డాకర్ ఉంది అనుకుందాం. ఒక డాకర్ సర్వీస్నో, లేకపోతే ఒక జెన్కిన్ సర్వీస్నో, ఓకే, లేదా ఒక మేవన్ సర్వీస్నో, ఒక సర్వీస్ని స్టార్ట్ చేయడానికి, ఒక సర్వీస్ని స్టాప్ చేయడానికి, ఒక సర్వీస్ని రీస్టార్ట్ చేయడానికి మాత్రమే ఆ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. కానీ బేసికలీ అంటే బై డిఫాల్ట్ హూ క్యాన్ స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ ద సర్వీసెస్? రూట్ యూజర్. అట్ ద సేమ్ టైం రూట్ పర్మిషన్స్ని నార్మల్ యూజర్కి ఇవ్వలేను ఫుల్గా. బట్ ఐ వాంట్ టు గివ్ పర్మిషన్స్ టు స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ దీస్ సర్వీసెస్. That then we will put this normal user name under what? Sudo list. Let's say example, ఈ నార్మల్ యూజర్ పేరు user1 అనుకుందాం. ఏంటది? తన పేరు ఏంటి? user1. So I am giving sudo permissions to this user1. So this user1 can only start and stop what? Docker, Jenkins, Maven service ని మటుకు స్టార్ట్ చేసి స్టాప్ చేయగలుగుతాడు. మరి ఈ user1 can he shut down the machine? No. He didn't got full root permissions. Only sudo permissions to perform a certain actions are allowed. అర్థమైందా? దాన్ని సో టోటలీ హౌ మెనీ టైప్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఆర్ దేర్? 3 types of users Linux లో: admin user, normal user and sudo users. We'll be working that. Okay, now how sudo user అయినా సరే, నార్మల్ యూజర్ అయినా సరే, వాళ్ళకి ప్రాంప్ట్ మటుకు డాలర్ ప్రాంప్ట్ ఉంటుంది. ఓన్లీ రూట్ యూజర్ విల్ హ్యావ్ వాట్? హ్యాష్ ప్రాంప్ట్. క్లియర్? నౌ వన్ మోర్ టాపిక్, ఫ్యూ మోర్ టాపిక్స్ వి కవర్డ్. కొన్ని కమాండ్స్ మనం కవర్ చేసాం, గుర్తుందా ఎవరికైనా? వాట్ ఆర్ ద Linux commands we practiced? Okay, who is the command will tell how many users logged into this machine. Who am I is different. Who is different. Who am I అంటే ఏంటి? ఏ యూజర్ కింద నేను లాగిన్ అయ్యాను అని. Who అంటే ఏంటి? How many number of users connected to this machine? It is showing only one user, that is Vagrant, right? Okay. Apart from who, I can give W also. So W is another command which will list how many users connected to this machine. Clear? Done. ఇంకేం కమాండ్స్ నేర్చుకున్నాం? who am I? Yeah, W నేర్చుకున్నాం. అండ్ వన్ మోర్ కమాండ్, అప్ టైమ్. వాట్ ఇస్ ద కమాండ్? అంటే ఈ మెషిన్ ఎంతసేపటి నుంచి అప్ అండ్ రన్నింగ్ లో ఉంది, మీకు రియల్ టైంలో ఇది డేస్ లో కనిపిస్తుంది. 100 days, 200 days, 300 days, 1000 days, 20 days, 1 day, 2 day, we never know. ఓకే, ఇట్స్ అ క్రిటికాలిటీ ఆఫ్ దట్ అప్లికేషన్. అంటే ఎంత క్రిటికల్ అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది ఆ మెషిన్ అనేది బట్టి దాన్ని రీబూట్ చేస్తారు. ఓకేనా? అండ్ ది అగైన్ అప్ టైమ్ విల్ ఆల్సో టెల్ దట్ హౌ మెనీ యూజర్స్ విల్ కనెక్టెడ్, రైట్?
మీరు ఓన్లీ నెంబర్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ చూడాలనుకుంటే హూ, సింపుల్ కమాండ్ ఏంటి, హూ విల్ గివ్ యూ జస్ట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ 1 2 3 4 5. ఇంకొంచెం డీటెయిల్ కావాలి అనుకుంటే డబ్ల్యూ. లేదు నాకు డీటెయిల్స్ ప్లస్ ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటే అప్ టైం. క్లియర్? నా వాట్ ఈస్ ద క్లియర్ ఈస్ ద కమాండ్ టు క్లియర్ యువర్ స్క్రీన్. ఓకే, clear is the command to clear your screen. Date will tell us what? Date will tell what? Time zone plus timestamp plus time plus what day it is, everything will be given. So 3 things we covered last time, even నేను రిపీట్ చేస్తున్నాను సో దట్ యునో ఫ్రమ్ మండే ఎవ్రీ, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మండే నుంచి మీకు టాస్క్ ఇస్తాను. మీ విఎమ్స్ క్రియేట్ కాకపోతే అది మీ ప్రాబ్లం. యూ హ్యావ్ టు, ఇస్ అప్ టు యూ. ఒక్క మెషిన్ పెట్టుకొని చాలు, 10 అవసరం లేదు. 1 లైనెక్స్ మెషిన్, ఎదర్ సెంట్ ఆర్ రెడ్ హ్యాట్ ఆర్ ఉబంటు, ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఓకే. సెంట్ ఈజ్ గుడ్, ఓకే, ఎందుకంటే ఇట్స్ రెప్లికా ఆఫ్ వాట్, లైనెక్స్. ఓకే, నా వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కమాండ్స్ వీఆర్ యూజింగ్, నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ వాట్, అప్ టైమ్. ఈ కమాండ్ దేనికి వాడతారో చూసుకోండి. సెకండ్ కమాండ్ ఇస్ వాట్, హూ యామ్ ఐ. ఓకే, థర్డ్ కమాండ్ ఇస్ వాట్, who. Fourth command is what, w. Fifth command is what, clear. Okay, and next command is what, sudo hyphen I kodte this command will what, to switch to what, to switch to root user. Yeah, will use. The next one, date will, okay, date నేర్చుకునేటప్పుడు మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Date will give you what, time. Date will give you time, day, year, yes or no? Day, which day of the week, and time zone. అంటే ఏంటి, మన ఐఎస్టీయా యూఎస్టీయా ఏంటి అనేది మొత్తం వస్తుంది అనమాట. సో టైం, డే, ఇయర్, అంటే మంత్, అఫ్ కోర్స్ మంత్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్, మంత్, ఓకే, మంత్, డే, మంత్, ఇయర్, డే ఆఫ్ ద వీక్, టైమ్ జోన్, ఐఎస్టీ. చూడండి ఒకసారి, వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ లెటర్, డే ఆఫ్ ద వీక్, ఏ డే, ఇది సాటర్డే ఆర్ సండే. నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్, మంత్. నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్, డే ఆఫ్ ద మంత్, ఎస్ ఆర్ నో. నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్, అవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్, అండ్ వాట్, టైమ్ జోన్. ఇట్స్ ఎ యూనివర్సల్ టైమ్, ఇట్ ఈస్ కరెంట్లీ సెట్. అదే కనుక మనం టైం మార్చుకోవాలనుకుంటే డేట్తో మార్చొచ్చు. మనం ఎలా మార్చొచ్చు అనేది డేట్ హైఫెన్, మీకు చూపిస్తాను తర్వాత. ఐమ్ జస్ట్ షోయింగ్ యూ నౌ, ఐ వోంట్ టెల్ యూ నౌ. డేట్ హైఫెన్ ఎస్ అని చెప్పి ఈ డబల్ కోట్స్లో మీరు కావాల్సిన డేట్ కావాల్సిన టైంలో మార్చుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, అది మనం చూద్దాం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు. ఓకేనా, అట్ దిస్ మూమెంట్ ఐ జస్ట్ లీవ్ ఇట్ దిస్ వన్. బట్ వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ వన్, ఇయర్. ఇవన్నీ కవర్ అయినాయా? ఇవన్నీ కలిపితే దీన్ని ఏమంటారు, టైమ్ జోన్ అంటాం. టోటల్ ఇట్స్ కాల్డ్ వాట్, or time stamp antam. What do you call it? Complete time stamp. What is this? It will print the current calendar of the month. Okay na, May month calendar print chesindi. Okay, నాకు next month కావాలి. Okay, then what I have to say, June and ఏ year కూడా కావాలి. Sorry. ఓకే, జూన్ అంటే 6th మంత్ కదా. ఓకే, అంటే అది నంబర్స్ స్పెసిఫై చేయమని చెప్తుంది, నాట్ ద మంత్. సో జూన్, ఈ మొత్తం ఇయర్ది కావాలి నాకు, ఎంటైర్ క్యాలెండర్ ఫర్ దిస్ 2025 కావాలి. సో క్యాల్ 2025, ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఎంటైర్ ఇయర్. ఇస్ క్లియర్, ఎంటైర్ ఇయర్ ఆఫ్ ది మంత్. లేదు మీకు పర్టికులర్ మంత్ కావాలని చెప్తున్నా, జాన్ కావాలి అనుకుంటే 1 జనవరి ఇస్తుంది, 2 likewise. I want to see 1947 calendar కావాలి నాకు, it will print. So August 15th was Friday in 1947. Is it clear? So this is how it will print the calendar. So cal is another command which will give the calendar. Okay, next important command is I want to shut down my machine. Vagrant halt కొట్టారు కదా, vagrant halt is what, will power off. బట్ నేను సర్వర్లోకి వెళ్ళి షట్ డౌన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. యా, సో దెర్ ఆర్ 3 ఆప్షన్స్. వన్ ఇస్ వాట్, హాల్ట్. లేదు మీకు ఇంకో ఆప్షన్ కావాలనుకుంటే షట్ డౌన్ హైఫెన్ ఎన్. ఓకే, షట్ డౌన్ హైఫెన్ ఎన్ ఇస్ వన్ కమాండ్, ఆర్ వాట్, init 0 is another command.
Okay, these are the 3 different commands, or you can also give what? Power off. So ఈ 4 commands మనము we can use to power off the machine, but root kabatti, which is the only allowed command, or means only for root. ఈ command normal user వాడలేడు. root ఒకటే ఈ command వాడగలుగుతాడు. ఏంటి? To power off the machine. Okay, I'm hitting enter, my machine is powered off. Okay, అందుకని బయటకు వచ్చింది చూసారా మనం? Go and check here, the machine is what? Off. ఇప్పుడు దీన్ని ఆన్ చేయాలి, నేను ఏం చేయాలి? ఒకటి ఇక్కడ స్టార్ట్ బటన్ ఉంది, ఇక్కడ చూసారా? there is a start button here, right? You can start it here, or vagrant నుంచి అప్ చేయాలంటే vagrant up. That's it. It will power on my machine. Okay, మళ్ళీ Linux connect అయ్యి కమాండ్ కొడతాం. So what is the other command we covered? What is another command we covered, guys? Root prompt నుంచి ఏంటి? init 0. It's a legal way of shutting down. రియల్ టైంలో Linux admins ఇదే కమాండ్ కొడతారు, ఏ కమాండ్ కొట్టరు వాళ్ళు. ఇట్స్ ప్రాపర్ వే ఆఫ్ షటింగ్ డౌన్. రీబూట్ చేయాలి అంటే, సో ఈ ఇనిట్ అనేది ఏంటంటే, దెర్ ఆర్ లైనక్స్ లో రన్ లెవెల్స్ ఉంది, మీకు చెప్తాను. దెర్ ఆర్ 6 రన్ లెవెల్స్ అనమాట. init 0, init 1, init 2, 3, 4, 5, 6 ఇది రన్ లెవెల్స్ అనమాట. init 0 అంటే షట్ డౌన్, init 6 అంటే ఏంటి? రీబూట్. మరి 1, 2, 3, 4, 5 అనేది ఏంటో మనం చూద్దాం. రియల్ టైంలో మన మెషిన్స్ ఏ రన్ లెవెల్లో పనిచేస్తుంది? ఓన్లీ 2 కేసెస్, ఐదర్ ఇట్ విల్ రన్ ఇన్ వాట్ 3 or 5. సో ఇఫ్ యువర్ మెషిన్ ఈస్ రన్నింగ్ ఇన్ రన్ లెవెల్ 3, నీకు ఓన్లీ కమాండ్ లైన్ వర్క్ అవుతుంది. ఏం వర్క్ అవుతుంది? కమాండ్ లైన్ వర్క్ అవుతుంది, గ్రాఫిక్స్ పనిచేయవు. సో నీకు కమాండ్ లైన్ ప్లస్ గ్రాఫిక్స్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ నాకు మెషిన్ వర్క్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ షుడ్ రన్ ఇన్ వాట్? రన్ లెవెల్ 5. రన్ లెవెల్ 6లోకి ఎంటర్ అవుతే రీబూట్ అయిపోతుంది. రన్ లెవెల్ 0లోకి ఎంటర్ అవుతే షట్ డౌన్ అయిపోతుంది. సార్ మనం రియల్ టైంలో 1, 2 వాడతామా అంటే వాడడం అసలు. ఓకేనా? సో 1 and 2 are not used, and 4 is also not used. Only used is what? Either it will be in 3 or it will be in what? 5. So what is 5? 5 is what? It's a pure మంచి సక్సెస్ఫుల్ గా ఒక మంచి మెషిన్ రెడీ చేయడమే రన్ లెవెల్ 5. ఎలా చెక్ చేస్తారు ఏ రన్ లెవెల్లో ఉందని? నా మెషిన్ అప్ అయిపోయిందా ఇదే చూద్దామా? గైస్, ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ ద రన్ లెవెల్స్? మీకు ఇంకా ఇన్ డెప్త్ చెప్తాను, బట్ ఓవర్ వ్యూ ఇస్తున్నాను. రన్ లెవెల్ 0 అంటే షట్ డౌన్ అయిపోతుంది. ఎలా వెళ్తారు? init 0. సో ఇఫ్ యూ టైప్ init 0, it will shut down. If you type init 6, it will reboot. నేను init 3లోకి వెళ్ళాలి అంటే జస్ట్ టైప్ వాట్? init 3. init 3 నుంచి init 5కి వెళ్ళాలి, ఇన్ టైప్ వాట్? init 5. బట్ ఇన్ విచ్ రన్ లెవెల్ కరెంట్లీ I am? You have to type a command called run level. What is the command? అంటే ఏ రన్ లెవెల్లో ఉన్నా నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటే, సో go back here, my machine is up. So what is that? Vagrant SSH. I will connect to this machine and I'll type a command called run level. Run level 5 ఓన్లీ 5లో ఉంటేనే గ్రాఫిక్స్ కూడా వస్తాయి. అంటే విండో మన లైనక్స్ లో గ్రాఫిక్స్ వాడము, బట్ గ్రాఫిక్ కూడా రావాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ వాట్? సో వాట్ ఇస్ ద కమాండ్? దేంట్లో ఉంది? 3లో ఉంది మనకి. రన్ లెవెల్ 3లో ఉంది ప్రజెంట్. అంటే ఈ వర్చువల్ మెషిన్ ఎవరైతే క్రియేట్ చేశారో, ఈ వర్చువల్ మెషిన్ ఎవరైతే క్రియేట్ చేసి మనం క్లౌడ్ లో పెట్టారో, దట్ గై ఎన్షూర్ దట్ దిస్ మెషిన్ రన్స్ ఇన్ వాట్? రన్ లెవెల్ 3. సో మనం రన్ లెవెల్ 5కి వెళ్ళొచ్చా సార్ అంటే వెళ్ళొచ్చు. కాకపోతే దానికి మనం ఏం కమాండ్ కొట్టాలి? init 5 కొట్టాలి. బట్ ఏంటి ఇక్కడ ఏమడుతుంది? వై? బికాస్ ఐ వాజ్ ట్రయింగ్ టు డూ యాజ్ అ నార్మల్ యూజర్. వేగ్రెంట్ నుంచి టైప్ చేశాను, గుర్తుందా? ఆ కమాండ్ చూడండి. వేగ్రెంట్ ఎవరు? నార్మల్ యూజర్. కెన్ అ నార్మల్ యూజర్ యూజ్ init కమాండ్స్? వాడలేడు. ఓన్లీ అడ్మిన్ క్యాన్ డూ ఇట్. సో లెట్స్ డూ వన్ థింగ్. బా, మళ్ళీ ఆఫ్ అయిపోయింది. వెళ్ళలేడు. సో పియర్స్ కదా, కలీగ్స్ కదా, సేమ్ కౌంటర్ పార్ట్స్ కదా. సో ఐ కెన్ నాట్ యాక్సెస్ యువర్ అకౌంట్ వితౌట్ ఏ పాస్వర్డ్, బట్ అడ్మిన్ క్యాన్ స్విచ్ టు ఎనీ యూజర్ వితౌట్ ఎనీ పాస్వర్డ్. వర్క్ అవుతుంది. I can do something called passwordless authentication is there in Linux లో. Linux లో there is something called passwordless authentication. అంటే ఏంటంటే ఒక యూజర్ నుంచి, అంటే ఇది passwordless authentication బేసికలీ నోడ్ టు నోడ్ ఉంటుంది అనమాట. క్లస్టరింగ్ లో మన కుబర్నెటిస్ వస్తుంది టాపిక్. బేసిక్ ఏంటి అంటే ఒక మెషిన్ నుంచి ఇంకో మెషిన్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి. బట్ ఇక్కడ నుంచి నేను ఆ మెషిన్ కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు యూజర్ నేమ్ ఇస్తాను కదా,
ఓన్లీ యూజర్ నేమ్ ఇస్తాను, పాస్వర్డ్ ఇవ్వను, బట్ ఇక్కడి నుంచి నాకు కనెక్షన్ వెళ్ళిపోవాలి. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? పాస్వర్డ్ లెస్ అథెంటికేషన్ అంటాం అనమాట. దట్ విల్ సి. ఓకే ఓకే, నవ్ ఐఎమ్ ఇన్ టు విచ్ యూజర్. ఓకే, ఒక్క నిమిషం, ఇది ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఇక్కడ వస్తే ఇక్కడ పని చేయవు ఇప్పుడు. గైస్ సమ్ టైమ్స్ యూల్ ఫేస్ లైక్ దిస్. ఇట్లా ఎందుకు వస్తుంది తెలుసా? ప్రాంప్ట్స్ దగ్గర రావట్లేదు. ఎందుకు అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేసామంటే క్యాన్సిల్ కొట్టాం కదా, క్యాన్సిల్ కొట్టి మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుతే ఇట్లా ఇష్యూ వస్తుంది మీకు, ఇట్లా సరిగ్గా కనెక్ట్ అవ్వదు అనమాట. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? జస్ట్ క్లోజ్ ది కమాండర్ అండ్ ఓపెన్ ఇట్. ఓకే, జస్ట్ క్లోజ్ ఇట్. ఓకే, క్లోజ్ కన్సోల్, గో అండ్ వాట్? ఓకే, కమాండర్ని ఓపెన్ చేసుకోండి, ఇగ్నోర్ అండ్ కంటిన్యూ. ఓకే, సో విచ్ లొకేషన్ ఐ హ్యావ్ టు గో? ఓకే, ఎల్ఎస్ ఇక్కడ ఉంది విఎమ్స్, అవునా? విఎమ్స్ లోకి వెళ్ళాలి. అగ్రీ ఆర్ నాట్? సో సిడి విఎమ్స్ ఎల్ఎస్ 4 మెషిన్స్ ఉన్నాయి. సిడి సెంటోఎస్ ఎల్ఎస్ వేగ్రెంట్ ఫైల్ ఉంది. అప్లో ఉందా లేదా? ఎస్ ఉంది, కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను? వేగ్రెంట్ ఎస్ఎస్హెచ్. ఓకే, ఒకటే ఒకటి చూపిద్దాం మనం ఇప్పుడు. స్విచ్, హౌ డు ఐ స్విచ్ టు ద root user? Sudo hyphen I will switch to the root user. What run level I am in? 3. If I want to switch from one level to another run level, let's say example చూపిస్తున్నాను మీకు నేను. init 5 switch అయిపోయింది, but which run level I am in? Got it? 5 చూపిస్తున్నారు చూడకండి, మీరు జస్ట్ లాస్ట్ చూసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా? ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్విచ్ ఇట్ బ్యాక్ 4కి వచ్చాను అంటే చూపిస్తున్నాను మీకు నేను. 4 ఇక్కడ లేదు, దీంట్లో ఓన్లీ 3 అండ్ వాట్ 4 ఉంది. ఐ వాంట్ టు స్విచ్ ఇట్ బ్యాక్ టు వాట్ 3. లెట్స్ సి 3 అంటే ఎగ్జిట్ అవ్వాలేమో మరి. అంటే ఐ డోంట్ నో హౌ దిస్ ద పర్సన్ హూ ప్రిపేర్ దిస్ వర్చువల్ మెషిన్, రైట్? తను ఎలా కాన్ఫిగర్ చేసాడో తెలియదు మనకి. సో బేసిక్గా ఒక రన్ లెవెల్ నుంచి ఇంకో రన్ లెవెల్ స్విచ్ చేయడానికి కమాండ్ అయితే ఇది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అంటే పోతుందేమో, పోయింది. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ రన్ లెవెల్ 3. సో బట్ ఇఫ్ ఐ సే రన్ లెవెల్ 6 ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు రన్ లెవెల్ 6లోకి ఎంటర్ అయ్యామనుకోండి, ఏమవుతుంది? రీబూట్ అయిపోతుంది మెషిన్. లెట్స్ సి run level 3. You can go back and see here the machine is running. మీకు ఇది చూపిస్తాను చూడండి, మీకు ఎలా రీబూట్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ కూడా చూసుకోవచ్చు మీరు. see the machine is rebooting. రీబూట్ అవుతుందా? వచ్చేసింది. మళ్ళీ కమాండర్ లేకుండా మనం ఇక్కడ కనెక్ట్ అవ్వలేమా డైరెక్ట్గా లైనక్స్ మెషిన్కి? ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఐఎమ్ సీయింగ్ హియర్, స్టిల్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ వే. ఈ మెషిన్ ఇట్లా యాక్సెస్ చేయొచ్చు నేను. ఎక్కడ యూజర్ ఏంటి? వేగ్రెంట్ కదా మనకి, కానీ పాస్వర్డ్ అవుతుంది ఇక్కడ. లాగిన్ వేగ్రెంట్ యూజర్ నేమ్ ఏంటి? పాస్వర్డ్. ఇక్కడ కూడా నేను కమాండ్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ నుంచి నేను సూడో హైఫన్ కొడితే అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ లైనక్స్ మెషిన్. మీరు విండోస్ ఎట్లా యాక్సెస్ చేస్తున్నారో అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెసింగ్ లైనక్స్ మెషిన్. ఇది ఏ కన్సోల్ లేదు, ఏ థర్డ్ పార్టీ టు నో పుట్టి, నో కమాండర్, నథింగ్. డైరెక్ట్లీ యాక్సెసింగ్ లైనక్స్ మెషిన్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట. అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ హౌ డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ యాక్సెసింగ్ దిస్ వన్. అండ్ ఐ విల్ సీ రన్ లెవెల్. వాట్ ఇస్ రన్ లెవెల్? అగైన్ ఇట్ వెంట్ బ్యాక్ టు వాట్ 3. ఓకే, గాట్ ఇట్. దీనిలో కాన్ఫిగరేషన్ లేదు, బేసిక్గా తనకు చేసి ఉన్నాడు. మీకు ఒక రోజు చూపిస్తాను. ఏంటి మనం ఫుల్ రన్ లెవెల్ 5తో అంటే లైనక్స్ ఒక పూర్తిగా ఇన్స్టలేషన్ చేసి 5లో ఉంటే మీకు గ్రాఫిక్స్ వస్తాయి. అంటే మీకు విండోస్ లాగా ఇట్లా పనిచేస్తాయి, అన్ని వస్తాయి. లైనక్స్ లో గ్రాఫిక్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా? అసలు నీకు రియల్ టైంలో రన్ లెవెల్ 3లోనే ఉంటుంది. ఓకే, నో వన్ విల్ అలౌ యూ టు యాక్సెస్. అసలు గ్రాఫిక్స్ ఆప్షన్ రాదు నీకు, ఎందుకంటే యూఆర్ రన్నింగ్ రన్ లెవెల్ వాట్ ఇన్ 3. 5లో రన్ అవుతే నీ కమాండ్ పనిచేస్తుంది, గ్రాఫిక్స్ పనిచేస్తుంది. నువ్వు పెట్టడమే నువ్వు 3లో పెడితే అసలు ఆ గ్రాఫిక్స్ ఆప్షన్ లేనప్పుడు ఎవ్రీ వన్ యూ హ్యాస్ టు యూజ్ వాట్ కమాండ్ లైన్. ఆల్ సర్వర్స్ ఇన్ రియల్ టైమ్ విల్ రన్ ఇన్ వాట్ రన్ లెవెల్ 3.
ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రన్ లెవెల్ 3 అండ్ 5 ఈస్ గ్రాఫిక్స్. 1 అంటే ఏంటి, సింగిల్ యూజర్ మోడ్ అంటే ఏంటి, 2 అంటే మల్టీ యూజర్ మోడ్, 3 అంటే ఏంటి, మల్టీ యూజర్ మోడ్ విత్ నెట్వర్కింగ్, 4 అంటే ఏంటి అని డిస్కస్ చేద్దాం. అన్ని ఒకేసారి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు పుష్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టు యువర్ హెడ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఫర్ టుడే. మీకు ఈ వీకెండ్కి రేపు ఒక రోజుకి కొన్ని కమాండ్స్ ఇస్తాను మీకు. ఓకే, ఒక నోట్ ప్యాడ్లో పెట్టి మీకు వాట్సాప్లో పెడతాను. ప్రాక్టీస్ దట్ కమాండ్స్. మీరు ఆ కమాండ్స్ నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారో నాకు జస్ట్ చెప్పండి. కొత్త కమాండ్స్ ఇస్తాను, కొన్ని చిన్న చిన్న కమాండ్స్. ఓకేనా, సిడి అంటే ఏంటి, ఎల్ఎస్ అంటే ఏంటి, ఓకే, ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏంటి, ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏంటి. డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కవర్ ఇట్. బట్ మండే అన్వర్స్ విల్ స్టార్ట్ ది ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ లినక్స్. కర్నల్ అంటే ఏంటి, షెల్ అంటే ఏంటి, కమాండ్స్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద హార్డ్వేర్, ఓకే, కర్నల్ని ఎట్లా బ్రేక్ చేయగలమా చేయలేమా, వాట్ ఈస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. లైనెక్స్లో కర్నల్ అంటారు, విండోస్లో ఏమంటారు, విండోస్లో రిజిస్ట్రీ అంటారు. ఓకేనా, ఇవన్నీ చూసుకుంటూ స్టెప్ బై స్టెప్ ది నెక్స్ట్ సాటర్డే వరకు, మండే టు సాటర్డే ఓన్లీ వాట్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ లైనెక్స్. మౌంట్ పాయింట్స్ చాలా తరో ఉంటుంది, మీకు బాగా తెలుసు. ఇట్స్ ప్యూర్ లైనెక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకేనా, వీ విల్ సీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. మీరు చూసుండరు, బట్ ఏ రోజు ప్రాక్టీస్ ఆ రోజు చేస్తేనే గుర్తుంటుంది. మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను సార్, ఒక్కసారి నాకు కొంచెం స్లో డౌన్ చేయండి సార్ అంటే నేను స్లో డౌన్ చేయలేను, ఎందుకంటే 3 months కోర్స్, దెర్ ఆర్ సో మెనీ టాపిక్స్ టు కవర్. ఓకే, సో మీరు ఖచ్చితంగా 1-2 hours స్పెండ్ చేయాల్సిందే. అండ్ ఐ వోంట్ వెయిట్ ఫర్ ఎనీబడి. ఓకే, లేదంటే 6 నెలలు చెప్పుకుందాం, మరి అది వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, ఖచ్చితంగా 2.5 to 3 months లోపు క్లోజ్ చేయాలి. సో ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ ఆన్ డైలీ బేసిస్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ గైస్ హూ ఆర్ ఆన్లైన్? స్టిల్ ఎనీబడి, ఎనీ క్వశ్చన్స్? అనుష, భాగ్య, రాజ్, సతీష్, వసంత, మోనికా? No, sir. No, sir. Okay. Ramya? So check with Maz, Syed, Sashi. People didn't join today. Is it not communicated or not? Just check with them, okay? So that's all for today. Thank you guys. Happy weekend. See you on Monday. Thank you, sir.